then linear strain and the Poisson's ratio concept. Okay, when a body which is subjected to the forces which is acted on different plane, then there will be changes in size or changes in dimension in all directions. Okay, and due to that the lateral strain and linear strain is produced, and due to lateral strain and linear strain the Poisson's ratio will be created. Okay, in last lecture we have seen the lateral strain, linear strain and Poisson's ratio. Now we revise this concept once again, that is Poisson's ratio. Poisson's ratio means the definition: when a homogeneous material is loaded within elastic limit, then the ratio of lateral strain to the linear strain is constant and it is known as Poisson's ratio. Okay, it is denoted by mu or 1 upon m. That is Poisson's ratio means lateral strain divided by linear strain. Okay, it is denoted by mu, that is mu is equal to lateral strain divided by linear strain. Lateral strains mean what? Means what? Lateral strain means the change in lateral dimension to the original lateral dimension, means lateral strain. Okay, and linear strain means what? Change in linear dimension to the original linear dimension is called as linear strain. Okay, then what do you mean by lateral strain and linear lateral dimension and linear dimension? That is in first the lateral, sorry, that is first longitudinal strain. Longitudinal strain means that is longitudinal direction or longitudinal dimension, means longitudinal dimension or longitudinal strain. The strain in the direction of applied force is known as linear strain or longitudinal strain. Okay, longitudinal strain is also called as linear strain. Another definition for longitudinal strain is change in linear, that is longitudinal dimension, to the original linear, that is longitudinal dimension, is called as longitudinal strain or linear strain. Okay, that is if this is a force. Okay, then this force which is parallel to this length, that is this dimension. Okay, then this dimension is known as longitudinal dimension or linear dimension. Okay, that is the force is acted like this. Okay, this is a tensile force which is acted on this plane, and this force is along the parallel to this dimension. Okay, and this is dimension, this is the length, this length is known as a longitudinal direction dimension or linear dimension. Okay, this is a linear or longitudinal dimension. Then change in due to this force the deflection will be created, that is this is the deflection, delta L, that is both are the deflection. Okay, that is original length is L and deflection is change in length is delta L. Then change in longitudinal dimension means delta L, and change divided by original dimension, original longitudinal dimension means original, that is this is L. Okay, this is the ratio is called as longitudinal strain or linear strain. Then lateral strain means what? The strain in the direction at the right angle of the applied force is known as lateral strain, or the ratio of change in lateral dimension to the original lateral dimension is called as lateral strain. Okay, lateral dimension means depth, thickness, that is depth means thickness, width, diameter, etc. Okay, when suppose this is a body and on this body this force is applied, that is tensile force which is acted on this plane, and this force is along the parallel, that is parallel to this dimension, that is this is the length. Okay, this force is parallel to this dimension, this is the length, and this dimension, that is length, is a longitudinal or linear dimension. Then this force which is across, that is it is made right angle to this both directions, that is width and depth. Okay, these two dimensions are across this force, or this force is across these two dimensions. Then this B and D, that is width and depth, is a lateral dimensions. Okay, and due to this force the linear dimension will also change, as well as the lateral dimension also changes. Okay,
linear dimension, maximum linear dimension will be changes, and as compared to linear dimension, the lateral dimension and lateral dimensions are changes but in small amount. Okay, that is this is cross section, and this cross section will change. That is the here yellow, in yellow block, this is a change in cross section of that body due to tensile force. This delta b means change in width, okay, and delta d means a change in depth of that cross section due to this force. Then the ratio of delta b divided by original b, it is also lateral strain, and delta d divided by d is also lateral strain. That is change in lateral dimension to the original lateral dimension is called as lateral strain. Okay, depth means when in this case, that is depth, that is width are the lateral dimensions. Okay, this is the lateral dimension. Then Poisson's ratio we have seen. Poisson's ratio means the ratio of lateral strain to the linear strain. Okay, is called as Poisson's ratio. Up to which, up to this, we have seen in last lecture. Then in consider a metallic bar of length L. Okay, this is a metallic bar having length L and width B. This is the width B and thickness T. This is thickness T. Subjected to axial force P. Okay, this is the axial force. Okay, P. Action in figure, due to tensile force P, the length of the bar increases. Okay, that is the length of this bar will increase by amount of delta L. This increasing length in associate with the decreasing lateral sides B and T, therefore the linear strain is positive and lateral strain are negative. Okay, that is when P is applied, that is force, tensile force is applied, the length will changes, that is length is increased by amount of delta L, and this cross section, that is width and thickness will decrease. Okay, and due to this, the lateral strain, that is this B and T are decreases, hence lateral strain are take negative, and linear strain, that is length will increase, hence linear strain will positive. Okay, म्हणजे आता लिनियर स्ट्रेन हा पॉझिटिव्ह घ्यायचा इथं, कारण लेंथ वाढणार आहे, आणि लॅटरल स्ट्रेन काय घ्यायचं, मायनस घ्यायचं, कारण इथे विड्थ आणि थिकनेस कमी होणार आहे. जे लॅटरल डायमेन्शन आहेत ते कमी होणार, म्हणजे बी टी काय होणार, कमी होणार आहेत, कारण असा टाईपचा फोर्स आहे, टेन्साईल इकडं अप्लाय झालेला आहे, त्यामुळे हे बी आणि टी कमी होणार, लेंथ वाढणार. लेंथ वाढली म्हणून आपण लिनियर स्ट्रेन काय घेतलं, पॉझिटिव्ह घेतलं, आणि विड्थ आणि थिकनेस काय होणार आहे, कमी होणार आहे, म्हणून लॅटरल स्ट्रेन जे डेव्हलप होणार आहे ते निगेटिव्ह घ्यायचे, म्हणजे मायनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी और मायनस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी. ओके, बी आणि टी म्हणजे हे विड्थ आणि हे थिकनेस. द लिनियर स्ट्रेन इज पॉझिटिव्ह अँड लॅटरल स्ट्रेन इज निगेटिव्ह. ओके, this is the important. Then next concept, volumetric strain. Definition: when body is subjected to external force and its face, then there will be change in its volume. Then the ratio of change in volume to the original volume is known as volumetric strain. ओके, म्हणजे आपण एखाद्या बॉडीवरती एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला त्याच्या फेसवरती, देन देअर विल बी चेंज इन व्हॉल्यूम. त्याचं व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे, म्हणजे त्याची लेंथ चेंज होणार, विड्थ चेंज होणार, थिकनेस चेंज होणार, म्हणजेच टोटली त्याचं व्हॉल्यूम चेंज होणार. ओके, चेंज इन व्हॉल्यूम. देन द रेशो ऑफ चेंज इन व्हॉल्यूम, म्हणजे जो चेंज झालेला व्हॉल्यूम आहे तो चेंज इन व्हॉल्यूम टू द ओरिजिनल व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय त्याचा ओरिजिनल व्हॉल्यूम, या दोघांचा रेशो म्हणजे काय, व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन असतो. ओके, म्हणजे स्ट्रेन म्हणजे आपण म्हणतोय की चेंज इन डायमेन्शन टू द ओरिजिनल डायमेन्शन, बरोबर आहे. आता इथं आपण कशाच्या बाबतीत बघतोय, तर व्हॉल्यूमच्या बाबतीत बघतोय. म्हणून जर फोर्स अप्लाय केला, मग तो कॉम्प्रेसिव्ह असेल किंवा टेन्साईल फोर्स असेल, तर फोर्स अप्लाय केला बॉडीवरती, तर त्याचे लेंथ चेंज होणार आहे, विड्थ चेंज होणार आहे, थिकनेस चेंज होणार आहे, ओव्हरऑल त्याचा व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे, आणि तो चेंज झालेला व्हॉल्यूम डिवाइड बाय त्याचा ओरिजिनल व्हॉल्यूम म्हणजे काय म्हणतो, आपल्याला व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन म्हणतो. ओके, दिस इज द व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनच definition. It is denoted by EV. Okay, EV, and EV is equal to, formula is delta V upon capital V. Delta V means a change in volume divided by original volume means capital V. Okay, this is the delta V change in volume. V means the original volume.
The volumetric strain is the algebraic sum of all axial or linear strains. ओके, जर आपल्याला व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन काढायचं असेल त्याचा आणखीन एक फॉर्म्युला आहे. तर काय, तर सम ऑफ ऑल ॲक्सियल किंवा लिनियर स्ट्रेन, जे लिनियर स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहेत किंवा ॲक्सियल स्ट्रेन, ओके, लिनियर स्ट्रेन जे डेव्हलप होणार आहेत त्या सगळ्यांची बेरीज करायची. अल्जेब्रिक सम ऑफ लिनियर स्ट्रेन, जे सगळ्या लिनियर स्ट्रेनची बेरीज केली की आपल्याला व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन हा मिळतो. म्हणजे हा एक फॉर्म्युला आहेच, दुसरा फॉर्म्युला आपल्याला त्या पद्धतीने मिळतो. तर तो आपल्याला काढायला गेला तर फॉर्म्युला कसा तयार होतो, EV, ओके, इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ. ओके, म्हणजे काय, तर EX म्हणजे काय, तर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. ओके, देन EY म्हणजे काय, स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन. आणि EZ म्हणजे काय, स्ट्रेन इन झेड डायरेक्शन. म्हणजे जर आपण कोऑर्डिनेट्स बघितले, एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट्स असतात. म्हणजे एखादी 3D बॉडी बघितली आपण, तर त्या त्या बॉडीला एक्स डायरेक्शन असणार आहे, वाय डायरेक्शन म्हणजे व्हर्टिकल, आणि झेड डायरेक्शन म्हणजे त्याची थिकनेस, ओके, त्याची विड्थ वगैरे. म्हणजे तिन्ही डायरेक्शनला त्याचे चेंजेस होणार आहेत. म्हणजे एक्स डायरेक्शनला चेंज होणार आहे, वाय डायरेक्शनला त्याचे चेंज होणार आहे, आणि झेड डायरेक्शनला चेंज होणार आहे. एक्स वाय झेड या तिन्ही डायरेक्शनला काय होणार आहे, चेंजेस होणार आहेत, आणि त्याच्यामुळे स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे. म्हणजे या तिन्हीच्या स्ट्रेनचा बेरीज केली म्हणजे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन आणि स्ट्रेन इन झेड डायरेक्शन, तिन्ही स्ट्रेनची बेरीज केली आपल्याला तर व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन मिळतो. ओके, हा पण एक फॉर्म्युला आहे आणि हा एक फॉर्म्युला, असे दोन फॉर्म्युले व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेनसाठी आपण वापरतो. ओके, जरी आपल्याला हे तीन स्ट्रेन दिले असतील किंवा काढता येत असेल तर हा वापरायचा, किंवा चेंज इन व्हॉल्यूम आपल्याला काढता येत असेल तर हा पण वापरू शकतो. ओके, दिस इज द व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन. आता आपण हे बघू शकतो इथं, दिस इज द एक्स वाय अँड झेड. तर आता कन्सेप्ट ऑफ युनिएक्सियल बघायचं आहे, त्याच्या अगोदर आपण हा ब्लॉक बघूया. तर असा एक ब्लॉक आहे, रेक्टँग्युलर ब्लॉक आहे. ओके, ही लेंथ आहे त्याची, या ब्लॉकची ही विड्थ आहे आणि थिकनेस आहे. मी मगाशी म्हटलं तुम्हाला, तर एक्स डायरेक्शन, झेड डायरेक्शन आणि वाय. म्हणजे एक्स म्हणजे ही लेंथ आपण एक्स डायरेक्शनला घेऊया म्हणजे हॉरिझॉन्टल आहे, वाय म्हणजे हे थिकनेस घ्या असं, आणि झेड म्हणजे आपण असं ह्या पद्धतीने घेऊ शकतो, बी म्हणजे. ओके, म्हणजे एक्स, ओके, एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट्स हे दोन तिन्ही आहेत, म्हणजे 3 डायमेन्शन. म्हणजे ह्या फोर्स, आता हा ब्लॉक आहे, हा ब्लॉक वरती मी असा टेन्साइल फोर्स अप्लाय केला. हा जो आहे तो अलॉंग द लेंथ आहे, म्हणजे लेंथ ही काय झाली, लिनियर डायमेन्शन झालेली आहे, आणि विड्थ आणि थिकनेस काय झाले, लॅटरल डायमेन्शन झाले. ओके, म्हणजे फोर्स हा असा आहे, पॅरलल टू दिस लेंथ आहे म्हणून. ओके, मग आता ह्या फोर्समुळे काय होणार आहे, तर या ब्लॉकची काय होणार आहे, पूर्ण डायमेन्शन सगळे चेंज होणार आहेत. आता काय काय चेंज होणार आहे, तर लेंथ ह्याची चेंज होणार आहे म्हणजे वाढणार आहे, आणि विड्थ कमी होणार, थिकनेस कमी होणार आहे. बरोबर आहे, म्हणजे याचा काय होणार आहे, ओव्हरऑल काय आहे, व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे. आपण व्हॉल्यूम कसं काढतो, तर लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, याचं आपण तिन्ही डायमेन्शनचे मल्टिप्लिकेशन केलं की आपल्याला याचं काय मिळतं, व्हॉल्यूम मिळतं. किंवा दुसरं काय आहे, एरिया, म्हणजे हा क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू टी, त्याला लेंथनं मल्टिप्लाय केलं की व्हॉल्यूम आहे. म्हणजे दोन्ही सेमच आहे, लेंथ विड्थ इंटू थिकनेस, किंवा हा एरिया इंटू लेंथ केलं की आपल्याला व्हॉल्यूम मिळतं. मग आता हा फोर्स अप्लाय केल्यामुळे याचं काय होणार आहे, व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे. ओके, म्हणून आपण ते बघितलं, चेंज इन व्हॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल व्हॉल्यूम म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन झालं. आता त्यानंतर आपण बघायचं आहे कन्सेप्ट ऑफ युनिएक्सियल लोडिंग. व्हॉट इज मीन बाय युनिएक्सियल? ओके, युनिएक्सियल. ओके, volumetric strain due to uniaxial force changing and changing volume. म्हणजे युनिएक्सियल फोर्समुळे जो व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे तो आपल्याला काढायचा आहे. ओके, कन्सिडर principal's axes x, y and z mutually perpendicular to each other. If the force is applied on the any one direction, that is x direction, it is called as uniaxial loading. ओके, आता इथं एक प्लेन दिलाय त्यांनी, एक्स वाय आणि झेड डायरेक्शन. हा तिन्ही डायरेक्शन हे कसे आहेत, एक्स वाय झेड हे म्युच्युअली परपेंडिक्युलर, एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात तिन्ही. ओके, म्हणजे हा बघा आपण बघू शकतो, हे एक्स वाय आणि झेड, हा झेड ऍक्च्युली तुम्हाला 2D मध्ये दिसतात, पण हे तिन्ही काय असतात, एकमेकांना परपेंडिक्युलर. इथं 90 डिग्री, इथं 90 डिग्री, या दोघांमध्ये 90 डिग्रीचा अँगल असतो असा. तर हे तिन्ही ऍक्सिस आहेत ते एकमेकांना म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहेत. तर देन इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन डायरेक्शन, दॅट इज इन एक्स डायरेक्शन. आता हा फोर्स आहे तो अप्लाय केलेला आहे, हा एक्स डायरेक्शनला आहे. आता ओनली इन वन डायरेक्शन आहे, म्हणजे फक्त एक्स डायरेक्शनला अप्लाय केलेला आहे, म्हणजे एकाच प्लेनवरती इथं अप्लाय केलेला आहे. इथं तुम्हाला दिसतात किती प्लेन, तर हा एक प्लेन दिसतोय, हा एक प्लेन दिसतोय, हा एक प्लेन दिसतोय, हे तीन प्लेन दिसतात. पण त्यापैकी तिन्हीपैकी कुठल्या प्लेनला अप्लाय केला आहे, तर या प्लेनला तो फोर्स अप्लाय केलेला आहे.
म्हणजे फक्त एका प्लेनला अप्लाय केला आहे म्हणून म्हणजेच एकाच डायरेक्शनला म्हणजे एक्स डायरेक्शनला हा फोर्स अप्लाय केलेला आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो युनिॲक्सियल लोडिंग. युनी मीन्स वन, ओनली वन. ओके, ॲक्सिस म्हणजे एका ॲक्सिसला अप्लाय झाला म्हणून त्याला युनिॲक्सियल लोडिंग असं म्हणतात. ओके, म्हणजे हा पी हा फोर्स अप्लाय केला आहे फक्त एकाच डायरेक्शनला आहे, एक्स डायरेक्शनला हा, म्हणून याला युनिॲक्सियल लोडिंग म्हणतात. आता बघा काय काय होतं याच्यामध्ये. देन व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ रेक्टँग्युलर बार म्हणजे याचा व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे या फोर्समुळे. Consider a rectangular bar of length L, width B and thickness T is subjected to tensile force P along x direction as shown in figure. This is a case of uniaxial loading. ओके, मग सांगितलं प्रमाणे तुम्हाला सांगितलं ही युनिॲक्सियलची केस आहे. ह्या ब्लॉकची आपल्याला लेंथ, विड्थ आणि थिकनेस आहे ते. देन हिअर स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन. ओके, आता आपल्याला फोर्स अप्लाय झाला तिथं. ओके, तो आता फोर्स कसा अप्लाय झाला तर हा फोर्स टेन्साइल टाइपचा हा फोर्स अप्लाय झाला आहे एकाच ॲक्सिसवरती आहे म्हणजे एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे तो. तर या फोर्समुळे तिथं स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे म्हणजे फोर्स अप्लाय केला म्हणजे स्ट्रेस डेव्हलप. स्ट्रेस कसं काढतो आपण तर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, म्हणजे आपल्याला स्ट्रेस मिळतो आणि फोर्स अप्लाय केलाय त्याचं डिफ्लेक्शन होणार म्हणजे ह्याची लेंथ वाढणार, विड्थ थिकनेस चेंज होणार म्हणजे स्ट्रेन पण डेव्हलप होणार आहे. मग आपण ते स्ट्रेन आणि स्ट्रेसेस काय मिळतात हे आपण बघूया. ओके, हिअर स्ट्रेस इन एक्स म्हणजे आता एक डायरेक्शन आपण कन्सिडर करूया म्हणजे एक्स डायरेक्शन, वाय डायरेक्शन आणि झेड डायरेक्शन असे तिन्ही डायरेक्शन आपण कन्सिडर करूया. आता पहिल्यांदा आपण कन्सिडर करूया एक्स डायरेक्शन. सिग्मा एक्स काय मिळणार आहे आपल्याला तर स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन म्हणजे सिग्मा एक्स. ओके, इज इक्वल टू पी अपॉन ए. ओके, आता एक्स डायरेक्शन म्हणजे काय पी अपॉन ए डिवाइड बाय ए. काय ए ची व्हॅल्यू काय आहे बी इंटू टी म्हणजे त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया काय आहे बी इंटू टी. आपण बघू शकतो इथं हा बी इंटू टी क्रॉस सेक्शनल एरिया काय हा इथं हा फोर्स इथं ह्या प्लेनवरती झालाय म्हणून हा फोर्स डिवाइड बाय हाच क्रॉस सेक्शनल एरिया फक्त घ्यायचा बी डिवाइड बाय टी. ओके, म्हणजे आपल्याला सिग्मा एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन ए दॅट इज पी अपॉन बी इंटू टी हा आपल्याला स्ट्रेस मिळाला एक्स डायरेक्शनला. बट देर इज नो लोड इन वाय अँड झेड डायरेक्शन हेन्स स्ट्रेसेस इन वाय अँड झेड डायरेक्शन्स आर झिरो. आता आपण बघितलं की फक्त तिथं एकाच डायरेक्शनला फोर्स होता म्हणजे फक्त एक्स डायरेक्शनला फोर्स होता. वाय आणि झेड डायरेक्शनला होते काय नाही म्हणजे कुठल्या डायरेक्शनला वाय म्हणजे कुठलं तर इकडं पण फोर्स नव्हता किंवा या साईडला ह्या प्लेनवरती फोर्स नाही आहे म्हणजे हा झेड डायरेक्शनचा होतो. या प्लेनवरती फोर्स नाही आहे म्हणजे हा वाय डायरेक्शनचा होतो. पण इथं पण फोर्स नाही आहे इथं पण फोर्स नाही आहे म्हणून काय ते ह्या इथे जे स्ट्रेसेस होणार आहेत वाय डायरेक्शनला आणि झेड डायरेक्शनला ते स्ट्रेसेस झिरो राहणार. फक्त एक्स डायरेक्शनला स्ट्रेस इथं येणार कारण हा फोर्स इथं आहे. ओके, म्हणून इथं तुम्हाला काय मिळालं सिन्स देर इज नो लोड इन वाय अँड झेड डायरेक्शन दॅट इज स्ट्रेसेस इन वाय अँड झेड डायरेक्शनचा झिरो. फक्त आपल्याला या केसमध्ये युनिॲक्सियल लोडमध्ये फक्त आपल्याला सिग्मा एक्स तेवढं मिळतो. सिग्मा वाय अँड झेड आपल्याला काय मिळतो झिरो मिळतो. सिग्मा वाय आणि झेडची व्हॅल्यू किती मिळते झिरो. का तर त्या डायरेक्शनमध्ये फोर्सेस अवेलेबल नाही आहे त्यामुळे. ओके, आता स्ट्रेस झाला. आता आपण काय बघूया स्ट्रेन बघूया. हे स्ट्रेसच्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या सिग्मा ची व्हॅल्यू ही मिळाली आपल्याला सिग्मा वाय आणि सिग्मा झेडची व्हॅल्यू झिरो मिळाली. आता स्ट्रेनची व्हॅल्यू बघूया आपण. स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन म्हणजे आता स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शनला काय येतो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू पी इज लिनियर. मतलब पी कसा आहे तो लिनियर आहे बरोबर आहे का. पी हा कसा आहे लिनियर स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे पी मुळे. मग काय होईल ते ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय ई. आपल्याला माहिती आहे हा कसा फॉर्म्युला आला तर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई असतं बरोबर आहे म्हणजे यंग्स मॉड्युलस इज इक्वल टू काय असतं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन असतं. म्हणून त्याच्यावरून हा फॉर्म्युला मिळाला की स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई मिळाला आपल्याला. हा फॉर्म्युला जो आला आहे तो यंग्स मॉड्युलसचा फॉर्म्युला ई अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन असतं त्याच्यावरून आपल्याला स्ट्रेनचा फॉर्म्युला इथं काढलेला आहे म्हणजे ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई मिळतं म्हणजे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन म्हणजे ई एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय यंग्स मॉड्युलस आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला. बट स्ट्रेन इन वाय अँड झेड डायरेक्शन्स आर लॅटरल स्ट्रेन्स. आता हा पी म्हणजे हा एक्स डायरेक्शनला आहे म्हणून हा लिनियर स्ट्रेन झाला. ओके, म्हणजे ह्या पी मुळे एक्स डायरेक्शनचा जो स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे तो लिनियर स्ट्रेन झाला आणि वाय आणि झेड डायरेक्शनचे जे स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहेत ते कसे होणार आहेत लॅटरल स्ट्रेन होणार आहेत. कारण या पी मुळे तुमची लेंथ पण वाढणार आहे म्हणजे लेंथ चेंज होणार आहे आणि विड्थ आणि थिकनेस पण तिथं चेंज होणार आहे म्हणजे इथे तिन्ही स्ट्रेन डेव्हलप होणार
स्ट्रेन मात्र तिन्ही डेव्हलप होणार. म्हणजे कसे, तर एक्स ॲक्सिसला स्ट्रेन डेव्हलप होणार, वाय ॲक्सिसला पण स्ट्रेन डेव्हलप होणार आणि झेड ॲक्सिसला पण स्ट्रेन डेव्हलप. का? कारण इथे डायमेन्शन तिन्ही प्लेनचे तिथे चेंज होईल. म्हणून इथे तुम्हाला एक्स ॲक्सिसला स्ट्रेन जो आहे तो एवढा मिळाला. आता स्ट्रेन इन वाय आणि झेड डायरेक्शनचा आपण स्ट्रेन बघूया. आणि हे दोन्ही डायरेक्शनचे स्ट्रेन आहे ते लॅटरल स्ट्रेन आहे. ओके, कारण लॅटरल डायमेन्शन तिथं चेंज होणार आहे म्हणून इथे लॅटरल स्ट्रेन डेव्हलप होणार. मग आता EY आणि EZ इज इक्वल टू किती मिळतो आपल्याला? मायनस म्यू इंटू लिनियर स्ट्रेन. EY इज इक्वल टू EZ इज इक्वल टू किती मिळतो? मायनस म्यू इंटू लिनियर स्ट्रेन. हा फॉर्म्युला आहे. ओके, म्हणजे म्यू इंटू EX असा हा मिळतो. मायनस म्यू, मायनस का घेतलं समजलं? कारण इथे लॅटरल जे डायमेन्शन्स काय होतात ते कमी होतात, रिड्यूस होतात. जसं लेंथ वाढणार आहे म्हणून आपण पॉझिटिव्ह घेतो, आणि लॅटरल डायमेन्शन म्हणजे विड्थ आणि थिकनेस हे कमी होणार आहे ड्यू टू दिस फोर्स P. त्यामुळं इथं आपण मायनस घेतलं म्हणून मायनस म्यू इंटू EX. EX म्हणजे काय? लिनियर स्ट्रेन. ओके, म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळेल? EY इज इक्वल टू EZ. म्हणजे EY आणि EZ ची व्हॅल्यू किती मिळेल तुम्हाला? मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय E. ओके, मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय E. हा EX ची व्हॅल्यू आपल्याला इथं मिळाली सिग्मा एक्स अपॉन E, ती इथं वापरली. मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन E. ओके, देन व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, आता आपण मगाशी आपण बघितले व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनचा फॉर्म्युला काय? तर EV इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ. ओके, आपल्याला EX मिळाला आहे सिग्मा एक्स अपॉन E. EY मिळालेला आहे आपल्याला. EY आणि EZ चे व्हॅल्यू या मिळालेल्या आहेत आपल्याला, दोन्हीचे सेमच आहेत. ते आता सगळ्या इथं वापरूया आपण. म्हणजे आपल्याला हे वापरल्यानंतर EX ची व्हॅल्यू सिग्मा एक्स अपॉन E आहे, प्लस EY ची व्हॅल्यू मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन E, प्लस EZ ची व्हॅल्यू पण तेवढीच आहे, मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन E. इथं मायनस साईन आहे, इथं मायनस साईन आहे, त्यामुळं नंतर आपल्याला मिळेल असं EV इज इक्वल टू आपल्याला मिळेल सिग्मा एक्स अपॉन E. दॅट इज, आता हे मायनस मायनस काय होईल? 2 होईल. म्हणजे सिग्मा एक्स अपॉन E इथं पण आहे, इथं पण सिग्मा एक्स अपॉन E आहे, इथं पण सिग्मा एक्स अपॉन E आहे. हे तिन्ही मधलं काय होईल? कॉमन घेतलं, इथं घेतलं. ओके, मात्र आता इथं म्यू इथं आहे, इथं म्यू आहे, म्हणून हे मायनस म्यू मायनस 2 म्यू मिळाला. इथला आणि इथला काय घेतला? कॉमन घेतला म्हणून हे 1 राहिलं. मग आपल्याला EV किती मिळालं? सिग्मा एक्स अपॉन E इज इक्वल टू, ह्यातलं एक घेतलं आणि ह्यातलं एक घेतल्यामुळे इथं 1 राहिला, म्हणजे 1 मायनस 2 म्यू मिळालं. म्हणजे जर आपल्याला युनिॲक्सियल लोडिंगला जर व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन काढायचं असेल तर हा फॉर्म्युला आहे सिग्मा एक्स अपॉन E इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 2 म्यू. ओके, हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला. सिग्मा एक्स का मिळाला? इथं फक्त एकच का मिळाला? कारण एकाच डायरेक्शनला फोर्स असल्यामुळे इथे तुम्हाला एकच स्ट्रेस सिग्मा एक्स मिळाला. ओके, म्यू म्हणजे काय? पॉइझन रेशो. E म्हणजे काय? यंग मॉड्युलस ऑफ दॅट मटेरियल. ओके, दिस इज द फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. म्हणजे आपल्याला व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनचा अजून एक फॉर्म्युला काय? डेल्टा व्ही अपॉन व्ही. म्हणजे EV इज इक्वल टू दुसरा काय? डेल्टा व्ही अपॉन व्ही पण आहे, म्हणून मी इथं वापरलं डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन E इंटू 1 मायनस 2 म्यू. This is the expression for volumetric strain when axial force P is applied in only one direction, that is on uniaxial loading. ओके, फक्त जर एकाच ॲक्सिसला जर फोर्स अप्लाय होत असेल म्हणजे युनिॲक्सियल लोडिंग त्याला आपण म्हणतो, त्यावेळी जो व्हॉल्यूम मिळणार आहे, व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिळणार आहे, तो आपल्याला हे मिळतो. ओके, हे दोन फॉर्म्युले आहेत. EV इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन E 1 मायनस 2 म्यू किंवा सिग्मा एक्स अपॉन E 1 मायनस, म्हणजे डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन E 1 मायनस 2 म्यू. ओके, काय काय बघा आपण बघितलं. तर ज्यावेळी युनिॲक्सियल लोडिंग जसं म्हणजे एकाच प्लेनवरती याचा फोर्स अप्लाय होत असेल, एक्स ॲक्सिसला एकदा फोर्स अप्लाय झालेला आहे, तर याची लेंथ विड्थ थिकनेस चेंज होणार म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज होणार. व्हॉल्यूम चेंज झालं म्हणजे व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे. मग ती व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेव्हलप करण्यासाठी आपण काय केलं, ते बाकीचं हे डेरिव्हेशन आपण बघितलेलं आहे. आपण स्ट्रेस बघितला एक्स डायरेक्शनला, तो किती मिळाला आपल्याला? हा एवढा मिळाला. त्यानंतर वाय आणि झेडला फोर्सेस अवेलेबल असल्यामुळे त्या डायरेक्शनमध्ये स्ट्रेस काय येणार आहे? 0 येणार आहे. फक्त एकच स्ट्रेस इथं डेव्हलप होणार आहे. त्यानंतर स्ट्रेन बघितलं. ओके, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. आता इथं लिनियर असणार आहे ते, कारण लेंथ तिथं चेंज होणार आहे, वाढणार आहे, आणि फोर्स हा कसा आहे? लेंथला पॅरलल आहे. ओके, त्यामुळे लिनियर स्ट्रेन आहे. म्हणजे EX मिळाला तुम्हाला सिग्मा एक्स अपॉन E, म्हणजे हा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन मिळाला. त्यानंतर स्ट्रेन इन वाय आणि झेड डायरेक्शन किती मिळाला आपल्याला? EZ आणि EY म्हणजे मायनस म्यू इंटू लिनियर स्ट्रेन. म्हणजे लिनियर स्ट्रेन
हा फॉर्म्युला आहे मायनस म्यू इंटू लिनियर स्ट्रेन. हा आपल्याला लिनियर स्ट्रेन मिळाला आहे. ओके, हा मायनस का, तर लॅटरल डायमेन्शन काय होतात, कमी होतात, रिड्यूस होतात, त्यामुळे हे मायनस घेतलेलं आहे. म्हणजे दोन्ही डायरेक्शनला आपल्याला काय मिळाले, स्ट्रेन मिळालं ई वाय आणि ई झेड हे आपल्याला मिळालं. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई. म्हणजे ई एक्स म्हणजे आपल्याला हा व्हॅल्यू इथं आपण वापरली. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन म्हणजे ई व्ही इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाय प्लस ई झेड. ही सगळ्या व्हॅल्यू इथं वापरल्या. आणि त्यानंतर आपल्याला फायनल जे आन्सर मिळणार आहे ते हे मिळालं ई व्ही इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई 1 मायनस 2. ओके, म्हणजेच डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई इंटू 1 मायनस 2. ओके, आपल्याला हे एक्सप्रेशन मिळालं. तर आता हे आपण व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बघितलं युनिएक्सियल लोडिंग.